टीचर्स मान कहतु अनेक क्षेत्र में केतक स्कीम नहीं सीधा सड़क जनज कल्याण लोक बैंक अकाउंट को पैसा जाइए। नमस्कार, मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक रवि दास। सर, आज महाराष्ट्र निर्वाचन होउची, लोक मैंने भोट दौरान 288 आसन विशिष्ट महाराष्ट्र विधानसभा। सर, गोटे कथा मुझे जानवाई चाहिए जे एथर अनेक द्वंद्व भितर लोक मैंने निर्वाचन रे भोट दौरान आपन को कौन लगुच सर एथर को किए बाजी मार तो कहवा संभव नुहे किंतु यहाँ निश्चित भाव में गोटे निर्वाचन में गोटे असंभव धरण महाराष्ट्र ए धरण प्रतिद्वंदिता एभली लड़ई बहुत अतीत केवे भी हो नाला। महाराष्ट्र भारत वर्षर एक गुरुत्वपूर्ण राज्य यहाँ समय जानते लोकसभा उत्तर प्रदेश पर सर्वाधिक आसन थी राज्य महाराष्ट्र एवं मुंबई हूँ भारत वर्षर फाइनेंशियल कैपिटल। खाली फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र भारत वर्ष में जिते राज्य अच्छा यदि पर कैपिटा इनकम देखा जाए महाराष्ट्र समस्त आगे एक समृद्ध राज्य भाव में परिणत सेठी किंतु बहुत डिस्ट्रेस रही चाषी मानक रही सर्वाधिक चाषी आत्महत्या घटना महाराष्ट्र घटुची। दृष्टिकोण एथर महाराष्ट्र जो निर्वाचन हो 288 आसन विशिष्ट प्रथम थर देखिए 6टा दल प्रतिद्वंदिता कर 6टा दल बाद छोट छोट दल जब देखिए आप प्राय बहु संख्यार छोट छोट दल मान प्रतिद्वंदिता कर आपण प्रति आसन देखिए 20 22 23 लेखा प्रति प्रार्थी प्रतिद्वंदिता कर मुख्यतः प्रतिद्वंदिता हूँ गोटे पक्षरे बीजेपी सहित शिवसेना शिंदे ग्रुप शिवसेना एवं एनसीपी अजित पवार को एनसीपी अन्य पक्षरे कांग्रेस सहित अच्छा उद्धव गोष्ठी शिवसेना एवं शरद पवार को एनसीपी ये 6टी दल परस्पर विपरीत भाव में लड़ुंट किंतु ये निर्वाचन भाग्य निर्णय कर कौ मेंट को अधिक आसन मिश्र तापर सटा निर्भर कर किंतु कौन मेंट को आसन कि अनेक स्वाधीन सदस्य इथर निर्वाचित हुए तो राज्यर भाग निर्धारण करपारती गोटे संभावना अच्छी किंतु मुख्य जो प्रसंग उपर निर्वाचन हो देखिए लोकसभा निर्वाचन तो इंडिया मेंट सफलता पाई अधिक आसन पाई एनडीए ठू आप जानते कि से आसन लोकसभा से पाइले प्रकृत में भितर प्रतिद्वंदिता तीव्र थिला मात्र गोटे भोट दृष्टि गोटे 2% भोट रे एपट सेपट थिला। तो विधानसभा निर्वाचन पूर्व जो महाज्योति सरकार सिंधिया के नेतृत्व अच्छी सी बहु गुड़िया कार्यक्रम नहीं लाडली बहना स्कीम कहतु एपरिक मुसलमान मान मद्रासा टीचर्स मान कहतु अनेक क्षेत्र में केतक स्कीम नहीं सीधा सड़क जनज कल्याण लोक बैंक अकाउंट को पैसा जाइए एटार गोटे प्रभाव समस्त भावुं। श्रीयुक्त रविदास मु आउ गोटे कथा जानापी चाहिए आपण महायुतिर कथा कहतु कि महाविकास अघाड़ीर कथा कहतु दुईटी भिन्न भिन्न विचारधारा एम विचारधारा सहित सामिल होती आप जदि महाविकास अघाड़ी मेंट कथा कहे शिवसेना हिंदुत्वर कथा पूर्वर कही आपड़ जदि एपटे भारतीय जनता पार्टी मेंट कथा कहे एथि जो अजित पवार एनसीपी रही जो मुसलमान सपक्ष रही भारतीय जनता पार्टी विचारधारा विरोध में एनसीपी विचारधारा रही किंतु एभली गोटे आपण कहे द्वंद्वात्मक स्थिति देखा जो भोटर भोट देवे कौन चिंता करी भोट देवे एक्जाक्टली मुझे कथा ही कहूँ कहली गोटे पाखे बीजेपी अच्छी अन्य पाखे कांग्रेस अच्छी से किंतु देखु जिते बटेंगे तो कटेंगे स्लोगान टाकू सीधा सड़क अजित पवार विरोध कले महाराष्ट्र चलबनी एपरिक एक सेम कथा को अनेक लोक नेले से भाव में ओडिशा रे एक कम्युनाल पोलराइजेशन कथाटा को आपन देखु एकता माने ग्रहण करेंगे ना कांग्रेस सांगे जो मैंने अच्छा से गोटे भाविले कम्युनाल पोलराइजेशन साइड करेंगे इवन पार्लियामेंट अजित पवार गोष्ठी आपको ग्रहण करने प्रस्तुत नुहति आर असुविधा चिन्ह हो पारे थाने अंचल जो चिन्ह भल पाइबे से गोटे पोलराइजिंग इफेक्ट हो पारे किंतु यही सब क्षेत्र देखिले खाली से होनी आज्ञा सी तो गोटे हूँ सांगे जातीयान कथा से अच्छी मराठा रिजर्वेशन कथा अच्छी आउ सब बड़ कथा हूँ चाषी मान कथा मुझे कहली बहुत बड़ सोयाबीन चाषी मान कथा गोटे मुख्य समस्या भाव देखा सांगे आप देखिए दलित आंदोलन दलित गोष्ठी दलित आंदोलनकारी जो गत निर्वाचन प्रमुख भूमिका देखिए इंडिया मेंट को विजय करते संविधान विपद अच्छी
ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦର କଥା ସ୍ଲୋଗାନ ଯୋଗୁଁ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ଯିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ସେଥିରେ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁଆଡେ ଯିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣର କଥା ଉଠୁଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମରାଠୀ କିଏ ତାର କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନାର ଏଠି କଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଜଲିସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଓଏସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବେ କି ସରକାର ଗଢିବାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଲାରାଇଜିଂ ଏଫେକ୍ଟ ହବା ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯୋଉମାନେ ମାଇନରିଟି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଏନସିପି ବା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଯେ ମରାଠା ରିଜର୍ଭେସନ ଗତ ଥର ଦେଖିବେ ମରାଠା ରିଜର୍ଭେସନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମରାଠା ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେନି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଞ୍ଚରେ ଲଢୁନି ତାଙ୍କର ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସିଧେ ମଧ୍ୟ ମରାଠା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଯିବ ସେଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଲଢେଇ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତିନିଟା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲଢେଇ ହଉଛି। ଗୋଟା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଦର୍ଭ ରିଜିୟନରେ କଂଗ୍ରେସ ଭର୍ସେସ ବିଜେପି ସେଥିରେ କିଏ ଜିତୁଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦେଖିବେ ବମ୍ବେ ଆଉ ଥାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିବସେନା ଭର୍ସେସ ଶିବସେନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ମରାଠୱାଡାରେ ବା ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏନସିପି ଭର୍ସେସ ଏନସିପି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହବ। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମରେ ଭୋଟ ହଉଛି ଆପଣ 145 ଆସନ ମିନିମମ୍ ଦରକାର ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛି ଗତକାଲିଠୁ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ପଇସାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ଗତକାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କ୍ୟାଶ୍ ଫର ଭୋଟ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ଘଟଣା ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ କି ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ ଜନସଂଘ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସି କହିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଇସାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହଉଛି ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମିନିମମ୍ 15 ରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ 10,000 ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେଇଟାରେ ଆପଣ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ? ଆପଣ ବିଚାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବା କିଏ କହିଦେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ 145 ଆସନ ଦରକାର ମ୍ୟାଜିକ ସିଟ୍ ପାଇଁ ସରକାର ଗଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଣା ଭିଡା ହୋଇପାରେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ମନେ ପଡୁଛି କଥା ଯେ ମୁଁ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନାର ସମର୍ଥନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକଥା ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି କି ଯେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଗୁଡିକ ଶେଷରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ବଡ ଭୂମିକା ନେବେ। ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ସଦସ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରମୁଖ ଲଢେଇ ହଉଛି ଏଇ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଦର୍ଭ ରିଜିୟନରେ ତାର ଗତ ଇୟର ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ ହବ। ତେଣୁ ବିଜେପି କି କେତେ ଦୂର ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁଛି କାରଣ 76ଟା ଆସନରେ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହଉଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ପାଇବ ସେଇଥିରେ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ମନେ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ଭାବରେ ସିନ୍ଧେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜନ ୱାଇଜ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଫଳାଫଳ ସରକାର ଗଠନ ଗୋଟେ କିଛି କହିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବା କହିଦେବା ଠିକ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଆଧାର ଉପରେ ଯିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାଆଗାଡୀ ମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଅଛି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଚାର ଧାରରେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମହାବିକାଶ ଅଗାଡିର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଅଛି ବିଚାରରେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ତ ହବନି ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା
ମୁଁ କହିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଭୋଟ ପିଛା ହେଲାଣି ସେଠି ଯେକୌଣସି କଥା ହେଇପାରେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡାକ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ।